भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने एनआरआई नरेश कौशल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 2.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ पूरा मामला, सुनो सुभाष शर्मा दी जुबानी। मैं लंदन गया हो तो उसने पीछे से 22 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे अगेंस्ट के मैंने 2 करोड़ 23 लाख रुपया लेना है मेरे से। मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो पूरा परिवार, उसका फादर, उसका भाई और ये मेरे संपर्क में आए। इन्होंने अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ मेरे थ्रू बेची, एक हाउस नंबर 63 सेक्टर 19 और दूसरा SCO नंबर 21 सेक्टर 18 चंडीगढ़। वह एक प्रॉपर्टी मेरे से परचेज की मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेश कौशल जो एनआरआई कहता है, उसकी मिली वक्त मनसा देवी पुलिस के साथ है। वो वहाँ पे कंप्लेंट देता है। कंप्लेंट देने के बाद वहाँ से हर बंदे को ब्लैकमेल हरासमेंट करके पैसे हेरता है, जिसके मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। पहले उसने जो डाला, मेरे से 2 करोड़ 23 लाख रुपये लेना है। उसने कोठी नंबर 63 सेक्टर 19 बेची। उसकी रजिस्ट्री 5/8/2020 को हुई। रजिस्ट्री में उसने एक एफिडेविट दिया कि मैंने पूरे पैसे ले लिए और रजिस्ट्री कराकर घर का पोजेशन उस परचेजर को दे दिया। जब पोजेशन दे दिया, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री होगी, उसने अपनी प्रॉपर्टियाँ पंचकूला और मोहाली खरीद ली। वहाँ पे भी क्या होता है, चंडीगढ़ में पंचकूला में क्या होता है, एग्रीमेंट किसी रेट पे होता है, रजिस्ट्री किसी रेट पे होती है, रजिस्ट्री कलेक्टर रेट पे होती है। उसने उनके अगेंस्ट 2 करोड़ 23 लाख रुपए का केस डाल दिया कोर्ट में और एक कंप्लेंट डाल दी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह उसने शोरूम का भी ऐसे किया, रजिस्ट्री करा दी, पैसे ले लिए, पोजेशन दे दिया और 2 करोड़ 51 लाख का केस डाल दिया कि मैंने लेने हैं। आप समझदार हो, प्रेस वाले हो, जिस आदमी ने रजिस्ट्री कराकर पोजेशन दे दिया, 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैसे उसका रह गया? फिर उसने इसकी सारे केसों की कंप्लेंट चंडीगढ़ पुलिस को दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दी, पता नहीं कहाँ दी। उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होकर चंडीगढ़ पुलिस अथॉरिटी ने उस कंप्लेंट को जाली पाया और कहा कि कंप्लेंट झूठी है। उस इंक्वायरी में मैं नहीं, जितने परचेजर थे सबकी, उसके साथ साथ सब रजिस्ट्रार जिसने रजिस्ट्री की उसकी भी इंक्वायरी हुई और सब ने जाके कहा भी ये बंदा गलत है, ये सही था। मैं बताना चाहता हूँ, उसने उस एवज में, ब्लैकमेलिंग एवज में, कोठी के अगेंस्ट 50 लाख मनसा देवी कॉम्प्लेक्स थाने में कंप्लेंट डाल के लिया उस परचेजर से दोबारा। फिर उसने शोरूम वाले से भी ऐसे ब्लैकमेल करके पैसे लिए। उसने अपने सगे बाप, सगी माँ और सगी बहन के खिलाफ मनसा देवी थाने में कंप्लेंट। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਹੈਗਾ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ $2 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਠੱਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 6 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾ IPS ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਅਪੂਰਵ ਕਾਂਤ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਡੀਲਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।